12th standard complex numbers, 12th standard complex number exercise 2.5. Find the modulus of the following complex number. Actually, ஒரு complex number modulus எடுக்கன்னா இந்த formula. Modulus of a plus ib that is equal to square root of a squared plus b squared. இப்போ இந்த இதுக்கு modulus எடுக்கிறோம். That is equal to என்ன கிடைக்கு பாருங்க. numerator denominator தனித்தனியா நம்ம modulus போட்டிருக்கோம். இதுல வந்து a ஓட வேல்யூ இல்ல. சோ அப்ப என்ன போடலாம் நம்ம? அப்ப square root of 2 squared divided by இதோட வேல்யூ a வந்து 3, b ஓட வேல்யூ 4. அப்ப square root of 3 squared plus 4 squared. அங்க மேல 4. numerator square root of 4. denominator square root of 9 plus 16. அப்ப square root of 4 divided by square root of 25. அப்போ square root எடுத்தா 2 by 5. Next sum, modulus of 1 minus I power 10. Modulus எடுக்கிறோம். Then இதோட square root a ஓட value 1, b ஓட value minus 1. இப்போ 1 squared, square root of 1 squared plus minus 1 whole squared, power வந்து 10. அப்போ 1 squared plus 1 power 10. அப்போ இது ரெண்டையும் add பண்ணா square root of 2 power 10. 2 power square root of 1 by 2 எழுதிக்கிறோம் 5. அப்போ இது ரெண்டையும் cancel பண்ணா 5. இப்போ 2 power 5. 2 power 5 ஓட value 32. 2 power 5 ஓட value 32. Then next sum, modulus value of 2i into 3 minus 4i into 4 minus 3i. இது தனித்தனியா modulus போடுறோம். அப்ப square root of தனித்தனியா எடுக்கிறோம் 2 squared. Then இதோட modulus value, இதோட modulus value. Then simplification. Then which one of the points 10 minus 8i 11 plus 6i is close to the 1 plus i. So, first one consider as a, second one consider as b, third one consider as c ன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு distance கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? a, b, c, b the points. Then distance mod ac. Mod ac னா first modulus a ஓட value minus c ஓட value என்ன? c ஓட value 1 plus i. போடுற minus உள்ள multiply பண்ணி எழுதிக்கோங்க. அப்ப multiply பண்ணி simplify பண்ணும்போது இங்க first வந்து real parts கொண்டு வந்திருக்கோங்க, imaginary parts simplify பண்ணிக்கோங்க. அப்போ modulus 9 minus 9 கிடைக்குது. இதுக்கு square root கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும்? square root of 9 squared plus minus 9 whole square. அப்போ square root of 81 plus 81. அப்போ square root of 162. அதே மாதிரி modulus of BC க்கு கண்டுபிடிக்கிறோம். B ஓட வேல்யூ minus C ஓட வேல்யூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ரியல் பார்ட்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்றோம், இமேஜினரி பார்ட்டை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம், அதோட ஸ்கொயர்ஸ் ரெண்டையும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். தென் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேல்யூ 125, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 125. அப்போ பாருங்க எதோட வேல்யூ வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கு? 10 minus 8i is close to the 1 plus i. If third sum, if modulus of z is equal to 3, show that 7 less than or equal to modulus of z plus 6 minus 8i less than or equal to 13. இப்போ நம்ம actually இந்த formula தெரியும். We know that modulus of z1 plus z2 less than or equal to mod z1 plus mod z2, triangular inequality. ஸோ இது வந்து இந்த வேல்யூவை மட்டும் எடுக்கிறோம். அப்போ இதுக்கு வந்து இதை வந்து z1 வச்சுக்கிறோம், இதை வந்து z2 வச்சுக்கிறோம். ஓகே, அப்போ தனித்தனியாக போடுறோம். mod z plus mod this one. mod z ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3. mod z ஓட வேல்யூ 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போடும். அப்போ 3 plus modulus of 6 minus 8i. அப்போ 3 plus இதுக்கு மட்டும் modulus வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும். அப்போ square root of 6 squared plus minus 8 squared. அப்ப 36 plus 64. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா 100. அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 100. அப்ப 3 plus 100, 3 plus ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 100 வந்து 10. அப்ப 3 plus 10 13. இதை ஃபர்ஸ்ட்னு வச்சுக்கிறோம். இது எல்லாமே இந்த ரெண்டையும் தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை தான் எடுத்து நம்ம செஞ்சிருக்கோம். லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கோம். ஏன் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டியில ஃபார்முலா this one less than or equal to mod z1 plus mod z2 அந்த ஃபார்முலால செஞ்சிருக்கோம். செகண்ட் ஒன் பாருங்க, we know that mod z1 plus mod z2 greater than or equal to modulus of modulus z1 minus modulus z2. ஓகேங்களா? இது அந்த ஃபார்முலால போடுறோம் திரும்ப. அப்ப இதுல போடும்போது greater than or equal to modulus of z minus
மாடுலஸ் ஆஃப் 6 மைனஸ் 8i. மாட் இசட்டோட வேல்யூ 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் வேல்யூ மாடுலஸ் வேல்யூ எடுக்கணும். அப்போ மாடுலஸ் வேல்யூ எடுத்து என்ன வருது? 3 மைனஸ் 100 வந்து 10. அப்போ 3 மைனஸ் 10 என்ன வரும்? 3 minus 10 minus 7. Modulus of minus 7. அப்போ value 7. From 1 and 2 we get 7 less than or equal to 7 less than or equal to this one less than or equal to 13. அப்போ 7 less than or equal to this value less than or equal to 13. Thus proved. Fourth sum. If modulus of z minus 2 by z is equal to 2, show that greatest and least value of mod z are square root of 3 plus 1 and square root of 3 minus 1 respectively in proof பண்ணணும். First consider this one. Given இதா. அப்போ இதோட வேல்யூ எப்படி எழுதிக்கலாம்? mod z நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? modulus of 2 minus z இருக்கிறதுனால 2 minus z மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம், சப்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ நமக்கு வந்து எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது, மாறாது. அப்போ mod z ஓட வேல்யூவில் என்ன பண்ணுறோம்? மைனஸ் 2 by z பிளஸ் 2 by z. இப்போ ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி போடுவோமா? அப்போ இதுக்கு ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி போடும்போது லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன் பிளஸ் திஸ் ஒன் பிளஸ் திஸ் ஒன். இப்படி ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி என்ன? mod z1 plus mod z2 less than or equal to mod z1 plus mod z2 வரும் ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ இது பிளஸ் இதோட வேல்யூ என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? 2 தெரியும் given. ஸோ 2 பிளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் 2 by z. நியூமரேட்டருக்கு தனியாக டினாமினேட்டருக்கு தனியாக மாடுலஸ் வேல்யூ போட்டாச்சு. இங்கே mod z less than or equal to this one. இதோட வேல்யூ mod z தானே? இதோட வேல்யூ வந்து ஃபுல்லுமே mod z. ஸோ mod z less than or equal to 2 பிளஸ் modulus of 2 by mod z. இப்போ take LCM. Take LCM எடுக்கும்போது 2 into mod z plus modulus of 2 by mod z. இப்போ multiply பண்றோம். mod z less than or equal to 2 into mod z plus 2 by mod z. இப்போ cross multiply பண்ண என்ன வரும்? mod z squared less than or equal to 2 into mod z plus 2. இதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க. mod z squared minus 2 mod z less than or equal to 2. சரிங்களா? இப்போ add 1 both side. ரெண்டு பக்கமும் 1 both side add பண்றோம். அப்போ இதுல add பண்றோம், இங்கேயும் add பண்ணியாச்சு. அப்போ இது என்ன ஃபார்முலால இருக்கு பாருங்க? a squared minus 2ab plus b squared. அப்போ அந்த ஃபார்முலால இங்க எழுதிக்கிறோம் a minus b whole squared. இங்க mod z இருக்கு. mod z minus 1 whole squared less than or equal to 2 plus 1 3 ஆயிடுது. இப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டோம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன வரும்? mod z minus 1 less than or equal to plus or minus root 3 கிடைக்கும். இந்த minus 1 இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆயிடும்? square root of 3 plus 1 கிடைக்கும். அப்போ mod z ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கு? greatest and least value of mod z is root 3 plus 1 and root 3 minus 1 respectively. Then fifth sum, show that the equation z cube plus 2z is equal to 0 has 5 solution. Z cube plus 2z bar is equal to 0 has 5 solution. First equation எழுதிக்கோங்க. z cube minus இந்த சைடு கொண்டு போயிடும் 2z bar. Taking modulus both side. எல்லா ரெண்டு பக்கம் modulus எடுக்கிறோம். modulus எடுத்தா modulus of z bar ஓட வேல்யூ என்ன? z. z bar is equal to z தான். அப்போ அது அப்படியே நமக்கு z bar ஓட வேல்யூ z. அப்போ 2 modulus of z. இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. கொண்டு வந்தா mod z cube minus 2z 2 into mod z is equal to 0. ரெண்டுலையும் காமன் என்ன இருக்கு? mod z. வெளியே எடுத்தா என்ன வரும்? mod z mod z square minus 2 is equal to 0. அப்போ mod z is equal to 0 வந்து ஒரு சொல்யூஷன். அப்போ mod z is equal to 0 ஒரு சொல்யூஷன். mod z squared minus 2 is equal to 0 another one சொல்யூஷன் சொல்லக்கூடாது. இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ண திரும்பியும் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சது mod z is equal to 0 is a one solution. ஆனா நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இது this one வந்து 5 சொல்யூஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். 5 சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இன்னும் 4 சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் இதை தான் வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஓகே, அப்ப mod z ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 2 is equal to 0. அப்ப இந்த 2 அங்க கொண்டு வந்துடுறோம். அப்ப 2 கொண்டு வந்துடுறோமா? z ஓட வேல்யூ என்னது? z into z bar அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். அப்ப ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. அப்ப
ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம். அப்போ z இன்ட்டு z பார் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து 2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2. அப்போ இந்த இது கீழே வந்துடும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 பை z கிடைச்சிரும். இப்போ நம்ம கிவன் ஈக்குவேஷன் என்ன, z கியூப் பிளஸ் 2 இன்ட்டு மாட் 2 into z bar that is equal to 0. z cube plus 2 into z bar is equal to 0. இதில் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ z cube plus 2 into square root of 2 by z is equal to 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ இதுங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. z power 4 plus 2 square root of z that is equal to 0 கிடைக்குது. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த z வந்து கீழே போயிட்டு 0 ஆகிடும். அப்போ z has a 4 non-solution கிடைக்குது. அப்ப ஏற்கனவே mod z equal to 0 is also 1 solution. அப்ப இது வந்து 4 solution. அப்ப from 1 and 2 z cube plus 2 z bar has a 5 solution. Find the square root of 4 plus 3i. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. square root of a plus ib is equal to plus or minus square root of modulus z plus a by 2 comma I into b by modulus b square root of mod z minus a by 2 னு ஒரு ஃபார்முலா. a is equal to 4, b is equal to 3. அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். மாடுலஸ் z கூட வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. மாடுலஸ் z ஓட வேல்யூ என்ன, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர்டு. அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மாட் z ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. தென் ab யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா you got that answer. Plus or minus 3 by square root of 2 plus I into 1 by root 2. அப்போ the square root of 4 plus 3i is oda value plus or minus 3 by root 2 plus I into 1 by root 2. Thank you students.